ଆଇନର କାଠଗଡ଼ା ଭିତରେ ଅପରାଧୀ ପାଇଁ ଅଙ୍କ କଷୁ କଷୁ ଯାହାର ଲେଖନୀ ମୁନରେ ରଙ୍ଗେଇ ନଦୀ ଆଖିରେ ଲୁହ ଆସେ, ଯାହାର ବଂଶୀର ସ୍ୱରରେ ଫିକା ଫଗୁଣରେ କୋଇଲି ତାର ରଙ୍ଗ ଭରେ, ଯିଏ ମୁହଁରେ ରଙ୍ଗ ବୋଳି ମଞ୍ଚ ତଳେ ବସିଥିବା ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ହସେଇ କନ୍ଦେଇ ମନ ଜିଣିଥାନ୍ତି, ସେଇଭଳି ଜଣେ ମଣିଷ ସହିତ, ସେଇଭଳି ଜଣେ ଆଇନଜୀବୀ ସହିତ ଆମେ ଆଜି ଦେଖା ହୋଇଛନ୍ତି। ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା, ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଶୈଳୀ ଉପରେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଲୋକପାତ କରିବା। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ କାହାଣୀ ସହିତ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛୁ। ଟିକେ ଆପଣଙ୍କର ପରିଚୟ। नमस्कार, मु सुशील कुमार चुआलसी, घर मोर खोर्धा जिला और रेतंग रेलवे स्टेशन निकट पंचपल्ली ग्राम पंचायत जटणी ब्लॉक अंतर्गत सान नया। गोटे कथा, आपण पेशारे जड़े आईनजीवी आज्ञा केते वर्ष है आपंकर 2003 रु आसिली आज पर्यंत चली दीर्घ वर्ष है आपण दीर्घ 22-25 वर्ष है आम देखी आसुचु आपण एमती धला कोट कला कोट धला उपरे कला कोट पिंधि आपण यही भुवनेश्वर आईनजीवी परिसर भितर न्यायिका परिसर भितर आपण आपणकर वकिलाती करुछंती, किंतु ता भितर किछि कहानी आपणकर आमे जेतेबेले आलोचना भितर को नबा जे आपणकर अनेक प्रतिभा रही, जो प्रतिभा को आम गोटी गोटी के नवा, तेरे आपणकर यही कार्यकाल ये जो पीरियड रही, जो जीवन शैली रही, जो आईनजीवी भाव में आपन कौन कहे आईनजीवी भाव में आपणकर कौन आईनजीवीटा हूँ आमर माने गोटे व्यवसाय मनीष बचापी तो विभिन्न प्रकार कर्म करे। तेणु मुझे प्रथम पाठ छाड़ी से मोर शिक्षा माने शिक्षक होगापी आग्रह थिला, किंतु एमती मो बीड्रे मोर जो प्रथम खराब है तापर मु गाँव थी से वकिलाती पाठ पढ़ी। से विवेकानंद शिक्षा केन्द्र बोली गोटे अनुष्ठान आम गाँ पाखे थिला, मो पिला मानकु पाठ पढ़ेली, किंतु सेठी कौन है पाठ पढ़िया भितर वो जिते मॉर्निंग क्लास आरंभ हुए छोट छोट पिला ता जो आर्ट टीचर फीचर समझ था से आसवाई लेट करती मैंने विलंबर आसती, किंतु मु पहुँची जाए, पहुँचिकी छोट पिला जो पाठ पढ़ा जाए मु अवश्य हायर क्लास थी टीचर, किंतु से छोट पिला पढ़ू पढ़ू तांकर गोटे चित्रकर हो गली, माने चित्रटा मोर गोटे आसीगला, किंतु चित्रटा मोर स्पेसिफिक किसी नथिला। पिला पाठ पढ़ेवा, पिला ये करवा बग काऊ बाघ मामू घर एमती सब चित्र करूँ गोटे आर्ट पाइगली। तेणु तापर गोटे एमती ओकेजन गोटे समय आसला, मु देखिली से स्कूल को जो गाँ गहली लोक आसुचंदी से टीचर मान को दौना सम्मान दौना पुणी गोटे एमती जो मोर सरी जाइए ल पाठ पढ़ा गोटे एमती टाइम रे मु मनस्थ कली ना ना मु गाँ गहली जाऊ रही मु आईन व्यवसाय करने बाहरी आसमी, लाइसेंस पाइले पुणी पलि आस। शिक्षकता करिवार गोटे जो लक्ष्य थिला पुणी गोटे आईनजीवी भाव में आपन एठी आसिले, ता भितर कौन रहिला आपनकर अनुभूति? अनुभूति शिक्षाटा बहुत भल कहीं विश्लेषणात्मक जिनस आम गोटे ज्ञान गोटे एमती जिनस से शिक्षक हो आईनजीवी हूँ एठी गोटे गुरु शिष्यर परंपरा आम यही जगार पाई आम जो एठिक आसू आम सिनियर मैंने मोर ये पाखे बस श्याम सुंदर नायक बड़ भाई हे मोर गुरु जे लक्ष्मीकांत चौधरी, मुझे एठिक आसिली लक्ष्मीकांत चौधरी की जो देखिली गोटे जगार तांकर मोर भेट है, भेट होला परे मु देखिली सी बाबू जनक मत भल लगिले, तापर से मत मना कर बाबू यहाँ भारी माने कठिन व्यवसाय इतर पारिबो कि न पारिबो करना तुम तो गाँ गहली आसुच केमती कौन कर बोले आपण तो जन वकिल ना कोर्ट भी देखी थे मत खाली से देखी दिंतु मो लाइफ में जहाँ करा कथा करी
ତେଣୁ ତାପରଠୁ ଗୋଟେ ବିଶ୍ଳେଷଣାତ୍ମକ ଜିନିଷରେ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଆସୁ ଆସୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟେ ମର୍ଡର କେସ୍ରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲି ଏବଂ ସେଇ ମର୍ଡର କେସ୍ଟାରେ ଏତେ ନାଟକୀୟ ଢଙ୍ଗରେ ଥିଲା ଯେଉଁଥିରେ ଆମେ ଜିତି ବି ଯାଇଥିଲୁ। ତାପରେ ସେବେଠୁ ତ ଚାଲିଛି ଚାଲିଛି ଭାଇମାନଙ୍କର ଆଦର ସ୍ନେହ, ମାନେ ଆମ ନିଜ ରକ୍ତର ଭାଇ ଯେତିକି ନୁହନ୍ତି, ଓକିଲ ପରିବାରରେ ଗୋଟେ ଓକିଲ ଭାଇ ତା ଓକିଲ ପାଇଁ ଯେତିକି ବାହାରନ୍ତି ଏବଂ ସମୟ ଦିଅନ୍ତି, ଯାହା କରନ୍ତି ସେଇଟା କୋଉଠି ନଥାଏ। ତେଣୁ ଓକିଲ ପରମ୍ପରା ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ। ପର ପାଇଁ ନିଜର ଦୁଃଖ ସହି ପରକୁ ଆଇନ ଦେବା, ସାହାଯ୍ୟ କରିବା, ସେଇଟା ହେଉଛି ଜଣେ ଓକିଲର କାର୍ଯ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଏତେ ଡେଡିକେସନ କେହି ପାଇବେ ନାହିଁ। ଲୋକ ଭାବନ୍ତି ଓକିଲ ମାନେ ଲୋକଙ୍କୁ ଠକନ୍ତି, ବାସ୍ତବିକ ତା ନୁହଁ। ଓକିଲ ମାନେ ସବୁ ବିଷ ପିଇକି ଯେମିତି ଡାକ୍ତର ମାନେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ରୋଗୀକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ଓକିଲ ହିଁ ତାର ସବୁ ଜାଣିକି ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଆପଣ ଓକିଲାତି କରିବା ପାଇଁ କାହିଁକି ଗୋଟେ ମନ ବଳିଲେ? ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷକତା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଓକିଲାତି କରିବାକୁ ମନ ବଳିଲେ, ସେମିତି କଣ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କେମିତି ଗତିପଥ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଲା କାହିଁକି? ସେମିତି କିଛି ଆସିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆଇନ ପାଠ ପଢିବା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଆସିଲା ମନକୁ ଯେ ସମାଜରେ ଆମେ ଯଦି କିଛି କରିବା ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ବାଟ ଦରକାର। ଧରି ନିଅନ୍ତୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଟିଚର ଥିଲୁ, ସେଠି ଗୋଟେ ବ୍ଲକ ବିଡିଓଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲା ବେଳକୁ ଆମେ ସାର୍ ସାର୍ ହେଇକି ବୁଲୁଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଓକିଲ ହେଲା ପରେ ତାର ସବୁ ঊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଆମେ ଯାଇପାରୁଛୁ। ଯଦି ହାକିମ ମାନଙ୍କ ସହିତ ନୀତିଦିନର ପରିଚୟ ଯିବା ଭିତରେ ଜୀବନ ଶୈଳୀ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟିକ ଢଙ୍ଗରେ ଆମ ଭିତରେ ଆଉ ନାହିଁ, ମାନେ ଲୋକ ଏମିତି ସାଧାରଣ ଲୋକ ଡରନ୍ତି ପୋଲିସକୁ, ଆମେ ସେମିତି ଡରୁନାହୁଁ। ଡାକ୍ତରକୁ ଡରନ୍ତି, ଆମେ ସେମିତି ଡରୁନାହୁଁ। ମୁଁ ତ ଏମିତି ବି ଆସେ ବ୍ଲଡ ଡୋନେସନରେ ବ୍ଲଡ ବି ଦିଏ, କାହିଁକିନା ପ୍ରତିବର୍ଷ ମୁଁ 2 ଥର ଲେଖା ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ଭାବେ ଆଜିକି ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ବ୍ଲଡ ଦେଇ ବି ଆସୁଛି। ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଲୋକ ପହଞ୍ଚିଲେ ଡେଡ ବଡି ବି ମୁଁ ଉଠେଇଛି। ରାତିରେ ଷ୍ଟେସନରେ କଟି ଯାଇଥିବେ ଲୋକ, ଇଏ ଯୋଉ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ମାନେ ଯୋଉ ସମାଜସେବୀ ମାନଙ୍କୁ ଡାକିକି ତାଙ୍କ କାମ ବି କରିଛି। ତେଣୁ ସେଇ ଓକିଲାତିର ଯୋଉ ଆଡଭେଞ୍ଚରଟା ସେଟା ଶିକ୍ଷକତାରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଓକିଲଟା ଲାତିଟା ଆମକୁ ସାଟିସ୍ଫ୍ୟାକ୍ସନ ଦେଲା। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଆଇନଜୀବୀ ଭାବରେ ନିଜକୁ ଗୋଟେ ଆଜ୍ଞା, 22 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆପଣ କେତେ ଖଣ୍ଡେ କେସ୍ ଲଢିଛନ୍ତି ଆଉ କେତେଟା କେସ୍ ଜିତିଛନ୍ତି, କେତେଟା କେସ୍ ହାରିଛନ୍ତି? ୟା ଭିତରେ ଅନେକ କେସ୍ ଆମେ ଜିତିଛୁ, ବହୁତ କେସ୍ ଜିତିଛୁ। ସବୁ କେସ୍ ତ ଜିତି ହବ ନାହିଁ, ଯଦି ସବୁ ଜିତିଥାନ୍ତୁ ଲୋକ ତ ଆମ ପାଖକୁ ଆସିଥାନ୍ତେ। ଆମର 5,000 ଓକିଲ ଭାଇ କାହିଁ ବସିଛନ୍ତି? ସେମାନେ ତ ପୁଣି ବ୍ୟବସାୟ କରନ୍ତି, ଆମଠୁ ତ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ସିନିୟର ଭାଇମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି। ତା ନୁହଁ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ କେସ୍ ଆସେ ତାକୁ ଆମେ ପ୍ରପର ଭାବରେ ଗଲେ, ନିଜର ଆନ୍ତରିକତା ଦେଇ କାମ କଲେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି। ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଡାକ୍ତର ଯେମିତି କହନ୍ତି ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ବି କହୁଛୁ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି। ଆଇନ ଆଖିରେ ଅନ୍ଧ ବନ୍ଧା ପୁଟୁଳି ବନ୍ଧା ହେଇଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରି କାମ କରାଯାଏ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମକୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ 100ଟା ନିର୍ଦ୍ଦୋଷୀ ଦୋଷୀ ଖସି ଯାଆନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷୀ ଦଣ୍ଡ ନ ପାଉ। ଆମେ ଯଥା ପରିମାଣ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁ ଲୋକକୁ ଦେବା ପାଇଁ। ଏମିତି ତ ଆମର ସିଭିଲ କାମ ବି ଅଛି, ଜମିବାଡ଼ି କାମ ଅଛି, ପାରିବାରିକ କେସ୍ ଅଛି, ଯୋଉଠି ମୋଟର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଅଛି, ତାପରେ ଏ ଯୋଉ ବୈବାହିକ କେସ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି, ତାପରେ କ୍ରିମିନାଲ କେସ୍ ଅଛି, ସବୁ ପ୍ରକାର କେସ୍ ମୁଁ ପାଖାପାଖି ଏମିତି ତ ଆମର ଅନେକ କେସ୍ ଅଛି। ଏଇ ତ 2026 ଭିତରେ ମୁଁ 3ଟି ପରିବାରକୁ ଯୋଡ଼ି ସାରିଲାଣି। ମାନେ ଗୋଟେ ପରିବାର ପୁରାପୁରି ସେ ପୋଲିସ ଚାକିରି କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ମାନେ ପୁଅ ପକ୍ଷରେ ମୁଁ ଥାଏ। ଝିଅ ଏତେ ଟର୍ଚର ହେଇଥାନ୍ତି, ବା ଝିଅ ଆଡ଼ୁ ହଉ ବା ପୁଅ ଆଡ଼ୁ ହଉ କିଛି ଜଣା ପଡ଼ିଲାନି, କିନ୍ତୁ ପରିଶେଷରେ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ ବୁଝେଇକି ଆମେ ସେ ପରିବାରକୁ ଏକାଠି କରୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ପରିବାର ବି ସେମିତି ହେଲା, ସିଏ ବି ଏକାଠି ହେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ଚାଲିଛି ପୁରୀରେ, ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା ବି କରୁଛି ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା ପାଇଁ। ତେଣୁ କୌଣସି ଲୋକକୁ ଏମିତି ହାରାସ ବି ଆମେ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିନୁ। ଶିକ୍ଷକତା ଆଉ ଜଣେ ଆଇନଜୀବୀ ୟା ଭିତରେ ତାରତମ୍ୟ କଣ ଦେଖାଯାଏ? ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଶିକ୍ଷକ ହେଲେ ଗୁରୁ, ସିଏ କେବଳ ଗୋଟେ ବାଇଣ୍ଡିଂ ଭିତରେ ରୁହନ୍ତି। ମାନେ ସିଲାବସ୍ ଯାହା ତିଆରି ହୁଏ ସେଇ 4 କାନ୍ଥ ଭିତରେ ସେମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଠେଇଲେ। କିନ୍ତୁ ଓକିଲ ହୁ ହାଜ୍ ସିନ୍ ଆଟ୍ ଏ ଟାଇମ୍ ଟୁ ସାଇଡ୍ ଅଫ୍ ୱାନ୍ କଏନ୍, ମାନେ ଯିଏ ଏକାଥରକେ ଦେଖିପାରେ ଗୋଟେ ମୁଦ୍ରାର 2 ପାର୍ଶ୍ୱ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଓକିଲ। କାରଣ ଆମେ ଯଦି ବାଦୀ ପାଇଁ ଅଛୁ, ଆରପଟେ ପ୍ରତିବାଦୀ ପାଇଁ ବି ଅଛୁ। କିନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷକତା ତା ନୁହଁ ନା। ଶିକ୍ଷକତା ହେଉଛି ଗୋଟେ ସିଲାବସ୍ ଭିତରେ ବନ୍ଧା, ଆମେ ତ ଆଇନ ଭିତରେ ବନ୍ଧା।
ଆମେ ଆଜି ଏଠି ଅଛୁ। ମୁଁ ଛତିଶଗଡ଼ରେ ଯାଇ କେସ୍ କରିଛି, କୋରାପୁଟରେ କରିଛି, ସାଲେପୁରରେ ଅଛି, ଢେଙ୍କାନାଳରେ ଅଛି, ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ବିଭିନ୍ନ କୋର୍ଟରେ ମୁଁ କାମ କରିଛି। କିନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷକମାନେ କ'ଣ, ସେମାନେ ତ ସରକାରଙ୍କ ଦରମା ପାଆନ୍ତି, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଶୃଙ୍ଖଳା ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ କିନ୍ତୁ ଶୃଙ୍ଖଳା ଯଦି ନୁହଁ, ଆମେ ମାନେ କହିଲା ଭଳିଆ ବିଷ ପିଉଛୁ। ମାନେ ବିପଦ ଅଛି ଏମିତି କି ଢେଙ୍କାନାଳରେ ମୋ କାନରେ ବନ୍ଧୁକ ଲାଗିଛି, ପୁରା ବନ୍ଧୁକ ଲଗେଇଛନ୍ତି ଲୋକ। ଯେ ଆମେ ସେଇ ଯେଉଁ ସିଭିଲ କେସ୍ରେ ଯାଇଛୁ, ଜଣେ ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ଲୋକ, ତାଙ୍କ ମାନେ ପଲିଟିକାଲ ବେସ୍ରେ ବି ସେ ବହୁତ ବଡ଼ ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଜମି ମାପଯୋଗ ପାଇଁ ଆମେ ସବୁ ପହଞ୍ଚିଛୁ। ତାଙ୍କର ପ୍ରତିବାଦୀ ଯିଏ, ସେ ସିଧା ଆସିଲେ ମୋ କାନରେ ବନ୍ଧୁକ ଲଗାଇଲେ। ବନ୍ଧୁକ ଲଗାଇଲା ପରେ ମୁଁ ସେଠି ଡରି ନାହିଁ, ମୁଁ ହସୁଛି। ସେ ମୋର କାନରେ ଯେତେବେଳେ ବନ୍ଧୁକ ଆଉ ଗୋଟେ ଶାବଳ ଆଣିକି ମୋ ପଛପଟେ ଲଗେଇଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ମୋର ଗୁରୁ ପ୍ରତିମ ଯିଏ ସିନିୟର ଅଛନ୍ତି, ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ଚୌଧୁରୀ ଥାଆନ୍ତି, ସିଏ ଖବର ପାଇଲେ। ତାପରେ ସେ ଘରର ମାଲିକଙ୍କୁ ଡକା ହେଲା। ସେ ଗାଁ ସାରା ଲୋକ ମୋତେ ଆସି ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଆଉ ସେଠି ଯେଉଁ ଆତ୍ମୀୟତା ପାଇଲୁ, ଯାହା ପାଇଲୁ, ସେ କାମ ବି ସମାଧାନ ହେଇଗଲା। ଏଭଳିଆ ବିପଦ ଭିତରେ ତ ଆମେ ଆସିଛୁ, ତଥାପି ଆମେ ଡରି ଯାଇନୁ, ଅଛୁ, କାମ ଚାଲିଛି। କଥା ବେଳେ ବେଳେ ଏମିତି ହୁଏ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ, ସେମିତି ଗୋଟେ କାହାଣୀ କୁହନ୍ତୁ, ସେମିତି ଗୋଟେ ଘଟଣା କୁହନ୍ତୁ ଯୋଉଟା କି ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ସେମିତି ଘଟଣା ଆଗରୁ କେବେ ଆସିନଥିଲା କି ପରେ କେବେ ହବନି ଭାବୁଛନ୍ତି, ହବ କି ନାହିଁ ଅଲଗା କଥା, ଏମିତି ଗୋଟେ ଘଟଣା ଯୋଉଟା କି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଦୋହଲେଇ ଦେଇଛି ଏଇ ଆଇନଜୀବୀ। ଅନେକ ଅନେକ ଓକିଲାତି ଭିତରେ ମୋର ବାପା ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି, ଭାଇ ବି ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଗୋଟେ ଏମିତି ଅଗମ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳ ଭିତରୁ ଆସିଛି ଯେଉଁଟା ସହରତଳି ଗାଁ, ଗାଁକୁ ରାସ୍ତାଘାଟ ନଥିଲା, ଏବେ ରାସ୍ତା ଅଛି। ଆପଣ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ମୋର କଳା ଜୀବନକୁ ଆମେ ଆସିଲି, ଯେଉଁ କୋର୍ଟରେ ଆସିକି ମୁଁ ନାଟକରେ ଅଭିନୟ କଲି, ରାତି 12ଟାରେ ଯେତେବେଳେ ତାଳଚେର ଟ୍ରେନରେ ଯାଏ, ସେ ଟ୍ରେନଠୁ ଆମ ଘର ହେଉଛି ଷ୍ଟେସନଠୁ 1.5 କିଲୋମିଟର। ମଶାଣି, କାଦୁଅ, ପଙ୍କ, ତା ଭିତରେ ମୁଁ ପାରି ହେଇ ରାତିରେ ଯାଇଛି। ସେମିତି ଆସି ଓକିଲାତି କରିଛି, ଅଭିନୟ କରିଛି। ତାପରେ ଅଭିନୟରେ ମୁଁ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଆସିଛି, ଦୂରଦର୍ଶନରେ ଅଛି, ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଅଛି। ଏହା ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆ, ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ମୁଁ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ଆସିଲି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଆଦିବାସୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ମୁଁ ମୁଖ୍ୟ ନାୟକ, ଖଳନାୟକ ଅଭିନୟ କଲି। ତାପରେ ଗୋଟେ ଇଂଲିଶ ପିକ୍ଚରରେ ଆସିଲି, ଦିଶୁ, ସେଥିରେ ବି ମୁଁ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଅଭିନୟ କରିଛି। ଏସବୁ ଭିତରେ ବି ଆମେ ଆସିଛୁ, ଲୋକ ଆମକୁ ଖରାପ ଭାବିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେମାନେ ବୁଝିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ତାଙ୍କର କିଛି କ୍ଷତି କରୁନୁ। ପୁଣି ଯେଉଁମାନେ ଆମକୁ ପ୍ରତିବାଦ କରିଛନ୍ତି, ସେଇମାନେ ଆମକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଆଜିକା ଦିନରେ ମୋର ସେମିତି କେହି ଶତ୍ରୁ ବି ନାହାନ୍ତି। ଗୋଟେ କଥା, ଆପଣ ଜଣେ ଆଇନଜୀବୀ, ଠିକ ଅଛି, ଆଇନଜୀବୀ ହିସାବରେ ଓକିଲାତି କରିଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା ପେଶା ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କଲେ, ଆପଣଙ୍କର ନିଶା ଆସିଲା ଯେ ଆପଣ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଅଭିନୟ କଲେ। ଆପଣ ଅଭିନୟ କେତେ କଣ କରିଛନ୍ତି, କେମିତି କଣ ଅଭିନୟକୁ ମନ ବଳେଇଲେ, ଅଭିନୟଟା କଣ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ କାହିଁକି ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱବାନ? ସେଇଟା ସେମିତି କିଛି ନୁହେଁ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲି, ମୋର ସ୍କୁଲ ଜୀବନଟା ଥିଲା ପାଇକରାପୁର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ହାଇସ୍କୁଲ, ଗୋଟେ ପାହାଡ଼ ତଳର ଗାଁ। ଆଜିକା ହେଉଛି ସେ NACରେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିରେ ଯାଉଛି, ଯେଉଁଠି ଭୁବନେଶ୍ୱରର ସେ ପାଖାପାଖି ଗୋଟେ ଅଙ୍ଗ ହେଇଯାଇଛି। ସେତେବେଳେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲୁ, ସେଠି ପାହାଡ଼ ତଳ, DB ଲାଇଟ୍, ମାନେ ଆମକୁ କହିବେ ସବୁ କାମ କରିବା ପାଇଁ। ରାତିରେ ହଷ୍ଟେଲରେ ଆଲୁଅ ନଥିବ, ତାପରେ ଆମେ ସେଇ କୂଅରୁ ପାଣି କାଢ଼ିବୁ। ଛୋଟ ପିଲା, ଅଷ୍ଟମରେ ପଢ଼ୁଥାଉ। ଆମ ଦାଦା ଥାନ୍ତି ଶିକ୍ଷକ, ଆମର କିଛି ଭାଇମାନେ, ଆମ ଗାଁ ପଟରୁ ପ୍ରାୟ ପିଲା ଆସନ୍ତି, ପାଇକରାପୁର ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ନ୍ତି। ଆମେ ସେଇଠି ହିଁ ପଢ଼ିଥିଲୁ। ଗଲା ଗୋଟେ ଆଶ୍ରମ ସ୍କୁଲର ଜୀବନ କାଟୁଛୁ। ସେଠି ଜଣେ ପଣ୍ଡିତ ସାର୍ ଥିଲେ, ମନୋରଞ୍ଜନ ମିଶ୍ର। ସେ ଗୋଟେ ୱାଲ୍ ମାଗାଜିନ୍ କଲେ। ୱାଲ୍ ମାଗାଜିନ୍ କରିବା ଭିତରେ ମୋତେ ଡାକିଲେ। ମୁଁ ଆସିଲି ଯେତେବେଳେ ସାହିତ୍ୟ ଭିତରକୁ, ସାହିତ୍ୟର କ'ଣ କି ଯେତେବେଳେ ପଦ୍ୟାଂଶ ଗଦ୍ୟାଂଶ ସବୁ ପଢ଼ାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଲେଖକ ପରିଚୟ ଦିଅନ୍ତି। ମୁଁ ମନେ ମନେ ଭାବେ, ଆମ ଘରର କିଏ ଯଦି ଲେଖକ ଥାଆନ୍ତା ମୁଁ ଟିକେ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି, ବା ମୁଁ ଟିକେ ଲେଖନ୍ତିନି କି। ତାପରେ ମୋର ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ପ୍ରଥମ ଯେତେବେଳେ ପତ୍ରିକା, କାନ୍ଥ ପତ୍ରିକା ତାର ବାହାରିଲା, ସେ ମୋ ନାଁରେ ଗୋଟେ କବିତା ଲେଖିଲା। ମୋତେ ସାର୍ କହିଲେ, ଆରେ ସେ ତୋ ନାଁରେ ଲେଖୁଛୁ, ତୁ ଲେଖୁନୁ। ତାପରେ ମୁଁ ଯେଉଁ କବିତାଟି ଲେଖିଲି, ସେଇ କବିତା ଜୀବନରେ ମୋର ଚାଲିଲା, କିନ୍ତୁ ମୋର ମନେ ପଡ଼ୁନି ସେ କବିତା। କିନ୍ତୁ ସେଇଠୁ ମୁଁ କବିତା ଲେଖିବା ଆରମ୍ଭ କଲି। ତାପରେ କବିତା ଲେଖି ଏମିତି ଚାଲେ, ଗାଁ ଗହଳି କଥା। ସେମିତି କବି କେହି ଭେଟି ନାହାନ୍ତି, ସାହିତ୍ୟିକ ଭେଟି ନାହାନ୍ତି, କାହା ସହିତ ମୁଁ ଭେଟିନି।
तापर मुझे +3 पढ़िली +3 पढ़ी नुआपल्ली मोर जने माउसी घर थाए से माउसी घरे मु परीक्षा देला बेले घर थाए ऊपर जने सुभाष दास था आउर भाई जने था सितार बजाते मु दिन उपरको गला बेलू से लिखी छात उपर सितार बजाऊँ मुझे सितार जंत्र टी देखिकी जापारे यहाँ कौनटा बोली मुझे टीवी देखे क्या गाँ गहली पिला आम किसी जानी से सी से कहले मुझे आहे नील से बजाऊन सी से आहे नील से बजे पारे ना कि मो कान को भल लगलानी मत से कहले तुम कौन कर मुझे मु बंशी बजाए ना मत से खराब लगे गोटे बांसीटे बजुची मत काले थटा परिचय मतलब फ्लूट बजाऊ मैंने देखो आम गाँ गहली पिला ग्राजुएसन माने बीए पढ़ला बेले भी ता ना बंशी ना फ्लूट आम से भी मो मन में न थाए मुझे अस्त लगे मत असुंदर लगे से कहले देख बंशी तुम आर रबार नहीं आस मुझे जन गुरु पाखे पहुँचेबी बंशी शिखा तापर से मत नहीं गला बेलू मोर स्वर्गत गुरु नित्यानंद महापात्र ओडिशा रिसर्च सेंटर से मुझे जो घरे सब देखिली से भाविली कौन ये सब टीवी लोक ये तो आनी समस्त मर्दल बजाऊँ केलुची सार केलुचरण महापात्र यूनिवर्सिटी से समस्त अच्छे मत खुशी लगे तापर से मत बंशी शिखेले मु गाँव साइकेल पेलिकी आसबि साइकेल चल चल आसबि पाखे बंशी शिखे घर को जाए किंतु मोर स्वर बाहर नाला गोटे हरराजपुर मेलन होता से गोटे बंशी आनी स्वर 15 दिन जाके बाहर पारानी तापर आसला स्वर मुझे से सार पाखे ही शिखिली सार मोर मानने पिता तुल्य हो रही कि एमती चली भितर मुझे पारे सार पाखक बापा को गाँव में चाषबास कली चाषबास सब कम करने भर मोर जन दादा हे से मत जटणी नहीं जन गुरु पाखे परिचय कले से गला बेलू से स्निग्धा स्वाई डॉक्टर स्निग्धा स्वाई हाबुड़ में पढ़ले तापर मत सी ने कहले तू कविता लिखुचु बोले हाँ तापर देखला बेलू सी आम जन पारिवारिक रिलेटिव से जटणी पुस्तक मेला सहित संश्लिष्ट हली जटणी पुस्तक मेला आम गोटे अंगीकार साहित्य संसद कलु ता भर जो 5 जन कलु गोटे युवक थी एमती 5 जन बंधु युवक थी से आरंभ होला आरंभ हवा भितर आम गाँ पाखे गोटे हनुमान मंदिर अच्छी से भजन समारोह चली थाए समस्ते भजन करूँ मुझे पचारे भाई भजन तो करूँ लोक कहीं पलि जाऊँ जो भजन मझे कहती सेमती कहून सी से कहले तू कहूनु मुझे मुझे कहबी तापर मत सुजोग देले कहवाई मुझे जो मुझे देखी 3-4 भजन बेलू लोक न था कि मुझे कहवा आरंभ कली लोक पुणी आसिले ता परदिन मत पुणी सुजोग दिहला भजन अपेक्षा मत कहवा कहते आंकरिंग से मुझे आंकरिंग से भी जानी तापर मुझे जटणी जटणी गोटे संस्था सहित जोड़ी हली तापर ओडिशार विभिन्न जगह को गली आंकरिंग करने विभिन्न मंचरे मत भजन जो मत आंकर हिसाब से नेले एमती चली साहित्य साहित्य रहा आंकरिंग रहा ये जो उपस्थापन रहा कोर्ट को आसली कोर्टर अभिनय कली अभिनय करू करू मोर जय माँ संतोषी नक्षत्र है प्रथम सीरियल जो मुझे त्रिपुरारी पंडित अभिनय आसली तापर आसली गोटे कमेडी सीरियल एमती अनेक सीरियल मुझे कली तापर आसली मत परिचय देला पुलिस फाइल जेहेतु मु कोर्ट सहित आउ मेगा सीरियल करी ना मोर शेष मेगा सीरियल हूँ राजकन्या तापर मुझे ये पुलिस फाइल रहीगली पुलिस फाइल मु पुलिस चरित्रटा ही अभिनय कली तापर तापर चली अनेक एपिसोड अनेक थिएटर ओडिशा बाहर दिल्ली एवं भी चलती जो बंधु महांती गोटे नाटक चलती आम दिल्ली जाइलु धामरा जाइलु सब रवींद्र मंडप एमती ओडिशार विभिन्न बड़ बड़ मंचर मु अभिनय करी मोर प्राय पाखापाखि 800-900 नाटक थी एवं सबुतर कौटी खलनायक परिचय पाई कौटी माने हास्य अभिनेतार पाइबे ओडी चरित्र पाई चली कौटी आपणकर देखु जड़े आईनजीवी किंतु अभिनय दिग को गले अभिनय भी आपणकर माने अभिनय निखुण अभिनय गोटे कथा हूँ जे आपणकर खलनायकटा आउ अन्य चरित्र जोटा कि कमेडियन चरित्र ये सब जो अभिनय करती कौ दिगटा आपन को अति माने परिश्रम करिया पड़े कोटी चैलेंज थाए अधिका मत खलनायक जिते कष्ट लगे बा हास्य अभिनेता जी कष्ट लगे साधारण चरित्र कष्ट लगे कहीं समस्त कहते मुझे माने बेले बेले मोर
ଏଇ ଯୋଉ କମେଡି ମାନେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ହାସ୍ୟ ଅଭିନେତାର ମୁହଁଟା ପଳେଇ ଆସେ ସେତେବେଳେ ଡାଇରେକ୍ଟର ସେପଟେ ଥାଇ କୁହନ୍ତି ଭାଇ ଇଏ କ୍ୟାମେରା ପାଖରେ ଥିବେ କହିବେ ଭାଇ ଭାଇ କମେଡି ଆସୁଛନ୍ତି ସିରିୟସ୍ କରନ୍ତୁ ନା ସିରିୟସକୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ମତେ କଷ୍ଟ ଲାଗେ ମାନେ ଯୋଉ ଗୋଟେ ଆମର ଏମିତି ଚରିତ୍ର ଅଭିନୟ କିନ୍ତୁ ଚରିତ୍ରରେ ମୁଁ ପାଇଛି ମାନେ ଭଲ ଚରିତ୍ର ବି ହଁ ମୁଁ ଅନେକ ପୁରସ୍କାର ପାଇଛି। ତ ମୋ କହିବା କଥା ହେଲା ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଜଣେ ମାନେ ଅନେକ ପ୍ରତିଭାର ଅଧିକାରୀ ଆପଣ ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଆଇନଜୀବୀ ଆପଣ ଲେଖା ବି ଲେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଚିତ୍ର ବି ଆଙ୍କୁଛନ୍ତି ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ବଂଶୀ ବାଦନ ବି କରୁଛନ୍ତି ଏମିତି ଅନେକ ପ୍ରତିଭାର ଅଧିକାରୀ। ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି ଆପଣ ବଂଶୀ ଶିଖିବାକୁ କେତେ ସମୟ ଲାଗିଥିବ ତାଲିମ ନେଇଛନ୍ତି କେତେ? ବଂଶୀ ତ ମୁଁ ଯେତିକି ଦିନ ଶିଖିଛି ଆମର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଆମେ ସେତିକି ଦିନ ଠିକ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଂଶୀରେ ଗୋଟେ ଗୀତ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଆମ ପାଖରେ ସୁଯୋଗ ନଥିଲା ଏବେ ତ ମୋବାଇଲ ହେଇଗଲା ଆପଣ ତ ମୋବାଇଲରେ ବି ପାଉଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ କଥା କିନ୍ତୁ ବଂଶୀରେ ଯୋଉ କହନ୍ତି କ୍ଲାସିକାଲ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରାଯାଏ ସେତେବେଳେ ନିଜକୁ ବହୁତ ଆତ୍ମତୃପ୍ତି ଲାଗେ ବହୁତ ଆତ୍ମତୃପ୍ତି ତାପରେ ତାର ଫିଙ୍ଗରିଂ ତାର ସୁର ବାଲାନ୍ସ ଛଅଟା ରନ୍ଧ୍ରରେ ଆପଣ ସୁର ମିଶେଇବେ ସିଏ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମତୃପ୍ତି ମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ବଂଶୀ ହଉଛି ଠାକୁରଙ୍କର ବଂଶୀ ବାଜିଲେ ବଂଶୀ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସାଧନା କରେ ସକାଳୁ ବା ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଯାଏ ଏଇ କୋର୍ଟ ଭିତରୁ ଗଲେ ଯଦି 20-25 ମିନିଟ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରେ ମୁଁ ମତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ମାନେ ମୁଁ ତା ପାଇଁ ପଇସା ପାଇଁ ଯେତିକି ଓରିଡି ନଥାଏ ମତେ ସେଟା ବଜେଇବା ପାଇଁ ଏତିକି ଭଲ ଲାଗେ ମତେ ଯୋଉଠି ଯିଏ ଡାକେ ମୁଁ ଯାଇ ବଜେଇବି। ଏତେ ଗୁଡାଏ କଥା ଆଇନଜୀବୀ ଗୋଟେ କଥା ଇଏ ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ପାଠ ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଡିତ ରହିବାକୁ ପଡେ ଫାଇଲ ତା ସହିତ ଯୋଉମାନେ ଅପରାଧ ଏମାନଙ୍କର ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ ସମୟ ଦେବାକୁ ପଡେ ଏଠି ସମୟ କେତେବେଳେ ଦିଅନ୍ତି ଆଉ କେତେବେଳେ ଏଇ ସବୁ ଆପଣ ଅଭିନୟ ଜଗତକୁ କୁହନ୍ତୁ କି ଆପଣଙ୍କର ବଂଶୀ ବାଦନ କୁହନ୍ତୁ କି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ନିଶା ତାକୁ କେମିତି ସମୟ ଦିଅନ୍ତି ଯାହାଫଳରେ କି ଆପଣ ତାର ଗୋଟେ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ପାଇପାରିବେ। ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଯେତେବେଳେ ମୋବାଇଲ ହେଲା ମୁଁ ଆଟ୍ ଏ ଟାଇମ୍ 3ଟା ସାପ୍ତାହିକର ସମ୍ପାଦକୀୟ ଲେଖୁଥିଲି ମାନେ ଏକାଥରେ କେମିତି ସଜ ହୁଏ ସେମାନେ ମତେ କୁହନ୍ତି ସାର୍ ଏଇଆ ହେଲା ଥିମ୍ ମୁଁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପରେ ରାତିରେ ବାଡେଇ ଦିଏ ତାପରେ ସେଇଟା ବାହାରିଯାଏ ତ ଧରି ନିଅନ୍ତୁ ଗୋଟେ କବିତା ଲେଖା ମୋର ଗାଁର ଗୋଟେ କବିତା ଲେଖିବାର ଜାଗା ଅଛି ମୋ ଗାଁ ମତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତି ଗାଁ ପାଇଁ ମୁଁ ଲେଖୁଛି ଗାଁର ଇଏ ପାଇଁ ଗାଁଟା ହିଁ ଗୋଟେ ଜନ୍ମ ମାଟିର ମାନେ ମଶାଣି ପାଇଁ ମୁଁ ଲେଖେ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏନ୍ତୁଡି ଶାଳରୁ ଯୋଉ ମଶାଣି ଫୁଲ ଯୋଉ ଦୀର୍ଘ ଯାତ୍ରାରେ ମଶାଣି ଗୋଟେ ଏମିତି ଜିନିଷ ଗାଁ ମଶାଣି ଯଦି ଭାଗ୍ୟରେ ନଥିବ ଆପଣ ସେଠି ପୋଡା ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ ଗାଁ ମଶାଣି ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ନାହିଁ ଆପଣ ସେଠି ଜଳି ପାରିବେ ନାହିଁ ଆପଣ ଯେତେ ବଡ ଲୋକ ହୁଅନ୍ତୁ ତେଣୁ ମଶାଣି ହଉଛି କୋଟି ତୀର୍ଥ ବୁଝୁଛନ୍ତି ତ ସେଇ ଗାଁର କଥାରେ ମୋର ଗୋଟେ କବିତା ଅଛି ଏଠି କଲମ ମୁନରେ ବନ୍ଧୁକ ପଟେ ଶବ୍ଦରେ ଲାଗେ ନିଆଁ ଏଠି କଲମ ମୁନରେ ବନ୍ଧୁକ ପଟେ ଶବ୍ଦରେ ଲାଗେ ନିଆଁ ତରବାରୀ ଠାରୁ ଆହୁରି ଶକ୍ତ କଙ୍କାଳ ହାତ ଦା କୋଦାଳ ଗଇଁତି ଜାଗ୍ରତ ହେଲେ ଉଠେ ବାରୁଦର ଧୂଆଁ ମା କ୍ଷୀର କେବେ ଭାଗ ବସା ନାହିଁ ହାରିଯିବୁ ଛାଁ ଛାଁ ଦୁର୍ବଳ ଆକୁ ଭାବ ନାହିଁ କେବେ ମୂର୍ଖ ମୂଲିଆର ଗାଁ ଦୁର୍ବଳ ଆକୁ ଭାବ ନାହିଁ କେବେ ମୂର୍ଖ ମୂଲିଆର ଗାଁ ସେଇ ଗାଁକୁ ନେଇ ଆମର ଗୋଟେ ରଙ୍ଗିଆ ନଈ ଅଛି ବହୁତ ଗାଁ ଇଏରେ ସେ ନଈର ଗୋଟେ ଇମୋସନ ଅଛି ସେଥିରେ ସେ କହୁଛି ଯେ ଯୋଉଦିନ ତମେ ମାମୁଁ ଘର ଛାଡି ଶାଶୁ ଘର ଚାଲିଗଲ ଯୋଉଦିନ ତମେ ମାମୁଁ ଘର ଛାଡି ଶାଶୁ ଘର ଚାଲିଗଲ ସେଇଦିନ ଠାରୁ ଆମ ଗାଁ ନଈ କାହାକୁ ପାଉନି ଭଲ ସେଇଦିନ ଠାରୁ ଆମ ଗାଁ ନଈ କାହାକୁ ପାଉନି ଭଲ ଗାଁ ଗାଁ ଗାଁର ମୁଁ ଗାଁର ଭାଷା ଗାଁର ମମତା ଗାଁର ମଣିଷ ଗାଁର ପରିଚୟ ଗାଁ ମଣିଷକୁ ତିଆରି କରେ ହୁଏତ ଆଜିର ଗାଁ ବଦଳି ଗଲାଣି ସହରାଭିମୁଖୀ ହେଇଗଲାଣି ସେ କାଶତଣ୍ଡି ମିଳୁନି ସେ ନଈର ତୁଠ ମିଳୁନି ସେ ଯୋଉ ମୁଢି ଭଜା ମିଳୁନି ସେ ଢିଙ୍କି କୁଟା ଚାଉଳ ମିଳୁନି ସେ ଯୋଉ ରାତିର କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣମୀରେ ଯୋଉ ଖେଳ ସିଏ ମିଳୁନି ଚକୁଳି ପିଠା ମିଳୁନି ଚିତଉ ପିଠା ମିଳୁନି ମାନେ ଆମର ମୁଁ ଚାଷ ଆଜ୍ଞା କରେ ମୋ ବାପାଙ୍କଠୁ ଗୋଟେ କଥା ଶିଖିଥିଲି ମୋ ବାପା ଜଣେ ହଉଛନ୍ତି କଳାକାର ଭଲ ମୃଦଙ୍ଗ ବାଦକ ବଢିଆ ମୃଦଙ୍ଗ ବଜାନ୍ତି ପାଲା ବାୟକ ବାପା ଖାଲି ସେତିକି କରନ୍ତିନି ଯେହେତୁ ରାଜନୀତି ସହିତ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ଥାଆନ୍ତି ବହୁତ ସମାଜସେବୀ ଜଣେ ଗାଁରେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଖାତିର କରିଥାନ୍ତି ରାଧାମୋହନ ଛଅଳ ସିଂ କହିଲେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାୟ ସବୁ ଲୋକ ଜାଣିଥାନ୍ତି ହୁଏତ ତାଙ୍କ କଳାଟା ମୋତେ ଆଫେକ୍ଟ କରିଛି
କି କ'ଣ ହେଇଛି ମୁଁ ସେଇଟା କହିପାରିବିନି। ନିଶ୍ଚିତ ସେମାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିଛି। ମୋ ଜେଜେମା ପୁରାଣ ପଢ଼େ, ମୋତେ ବାରମ୍ବାର ମୁଁ ବଂଶୀ ଶିଖାଇଲା ବେଳେ କହିବ ତୁ ବୋଲୁନୁ ଆହେ ଧନୁର୍ଦ୍ଧର ବୀରବର କି ସୀତା ଚୋରୀ ଏମିତି ଏମିତି କହ। ମୁଁ ତାଠୁ ସୀତା ଚୋରୀ ଗୀତ ଶିଖିକି ବଜେଇଥିଲି, ଯୋଉଟା ଆମ ଗାଁ ପାଖେ ଗୋଟେ ରାମଲୀଳା ବୈଠକ ହଉଥିଲା, ସେଥିରେ ମୁଁ ଯାଇ ବଜାଏ, ମୋତେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ ସେଟା। କିନ୍ତୁ ଗାଁର କଳା ସଂସ୍କୃତି, ଗାଁ ପ୍ରକୃତି ମୋତେ କବି କରିଦେଇଛି। ଲେଖା ମୁଁ କରିଛି, ଗାଁ ପାଇଁ ଲେଖିଛି, ଗାଁର ବିଭିନ୍ନ ଭାଷା ବୁଝିଛି, ଗାଁ ମଣିଷ, ମୁଁ ଗାଁ ଭିତରେ ରହିଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ବାପା ମୋତେ ଥରେ କହିଲା, ଆମର ଧାନ କଟା ହେଇକି ନଡ଼ା ବନ୍ଧା ହୁଏ। ମୁଁ ବାପାଙ୍କ ପାଖରେ ବସି ମୁଁ ଦେଖିଲି, ବାପା ନଡ଼ା କେମିତି ବାନ୍ଧୁଛ? ବାପା ସେଠୁ କହିଲେ, ଗୋଟେ ଛଟକଣି ଦେଲେ, କହିଲେ ଏମିତି ନଡ଼ା ଗୁଳିଆ ହଉଛି ତୁ ଦେଖୁନୁ। ମୁଁ ତାପରେ ନଡ଼ା ଗୁଳି ଚାଲି ଗୋଟେ ନଡ଼ା ଯୋଉ ହିଡ଼ ହଣା ସେମିତି ଶିଖେଇଲେ। କିନ୍ତୁ ବାପାଙ୍କଠୁ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ ମୁଁ ଶିଖିଥିଲି। ମୋ ବାପାଙ୍କୁ କହିଲି, ବାପା ଏଇ ଯୋଉ ତମେ ଝଡ଼ା ତ ଏମିତି ସିଙ୍ଗ ବାହାରୁଛ ଜାଣିପାରୁଛେ, ଧାନ ଝଡ଼ା ଜାଣୁଛେ, ମୂଳ ବଦଳିଆ ବି ଜାଣିପାରୁଛେ, କିନ୍ତୁ ତମେ ଧାନର କିଛି ହେଇନି ତାକୁ ଝଡ଼ା ବୋଲି କେମିତି ଜାଣୁଛ? ନା ମୂର୍ଖ, ପାଠର ଯେମିତି ତମେ ପାଠଟା ଜାଣୁଛ, ଷାଠରେ ଚାଷ ହଉଛି ସେୟା, ଏ ଝଡ଼ା ହଉଛି ଏମିତି। ମୁଁ ସେବେଠୁ ଜାଣିଲି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷର ଗୋଟେ ଜ୍ଞାନ ଅଛି, ତାକୁ ଆମେ ଯେତେ ଆନ୍ତରିକତାର ନେବା ସେ ହେଇପାରିବ। ସେ କଳା ହଉ, ବିଜ୍ଞାନ ହଉ, ସାହିତ୍ୟ ହଉ, ଅଭିନୟ ହଉ, ବଂଶୀ ହଉ, ସଙ୍ଗୀତ ହଉ, ଗୀତ ହଉ, ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। ଏତେ ଗୁଡ଼ାଏ କଥା, ଜଣେ ମଲ୍ଟିପର୍ପୋଜ ପର୍ସନ, ଯୋଉଟା କି କହନ୍ତି ଅନେକ ପ୍ରତିଭାର ଅଧିକାରୀ ଆପଣ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ସବୁ କଥାରେ କୋଉଟା ଅତି ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଉଟା ଶାନ୍ତି ଦିଏ, କୋଉ ପେଶାଟି କୋଉ ନିଶା ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ଶାନ୍ତି ଦିଏ? ମୋ ଆଇନଜୀବୀ ଜିନିଷଟା ମୋତେ ବହୁତ ଶାନ୍ତି ଦିଏ। କାହିଁକିନା ମୋ ଓକିଲ ଭାଇ, ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଲୟର୍ସ ଡେ, ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବସିଛୁ। ମୋର ବଡ଼ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ଶ୍ୟାମଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ ମୋ ପାଖେ, ଆମର ସେ ସାର୍ ମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି ଏଠି, ବିଚିତ୍ର ବାବୁ, ପବିତ୍ର ବାବୁ, ସମସ୍ତେ ବସିଛୁ। ଏସବୁ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ସବୁ ସମୟ ଛାଡ଼ିକି ଆମେ ଭୁଲି ଯାଇଛୁ, କାମ ପାଇଁ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆଇନଜୀବୀ ବିଷୟରେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ପରିବାର ଭଳି ଲାଗେ। କିନ୍ତୁ ଗାଁ ଯେମିତି, ଗାଁକୁ ଗଲେ ଗାଁ ଭଳି ଲାଗେ, ଏଠି ମୋତେ ଭାଇଚାରା, ଏଇ ଭିତରେ ଆମେ ସବୁ ପାଉ। ଆପଣ କଣ ଏଇ ଆଇନଜୀବୀ ଉପରେ, ଆପଣଙ୍କର ଏଇ କଳା କୋର୍ଟ ଉପରେ କିଛି କବିତା ଲେଖିଛନ୍ତି କି? ଅଛି, ମନେ ପଡୁନି, ଗପ ବି ଅଛି, ଆଇନ ବି ଅଛି, କବିତା ବି ଅଛି। ଏ ସବୁ ଜିନିଷ ତ ମନେ ଆସିନି। ମୁଁ ଯାତ୍ରାରେ ଯେତେବେଳେ ଅଭିନୟ କରେ, ଏଇ ଯୋଉ ମାନେ ଏମିତି ଅପେରା ପାର୍ଟିରେ ନୁହଁ, ଯାତ୍ରା କରୁଛି ମୁଁ, ଟାଇଟେଲ ସଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ା ବି ମୋତେ କୁହନ୍ତି। ମୁଁ ଲେଖିଛି କେତେଟା ଟାଇଟେଲ ସଙ୍ଗ ତା ଦେହରେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଭଜନ ବି ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଲେଖିଛି, ଭଜନ ବି ଅଛି। ଏମିତି ଏଇ ଜୀବନ ଭିତରେ କେତେ କବିତା ଆପଣ ଜୀବନରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, କେତେ ଭଜନ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଆଉ କେତେ କାହାଣୀ? ଅଛି ତ ବହୁତ। ସେମିତି ବି ଏମିତି ପ୍ରବନ୍ଧ ମାନେ ଖବର କାଗଜରେ ବାହାରେ, ମାଗାଜିନରେ ବାହାରେ, ସବୁ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ସଂକଳନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି କବିତା। ଏଇ ଭଜନ ମୋର ଅଛି, ତୁମେ ମୋ ସନ୍ଧ୍ୟାର ଭାଗବତ ପୁଣି, ତୁମେ ମୋ ସକାଳ ଗୀତା, ତୁମ ବିନା ଏ ଜୀବନ ତୁଚ୍ଛ, ମୋ ସଂସାର ଲାଗୁଛି ପିତା, ହେ ପରମ ପିତା, ହେ ପରମ ପିତା, ହେ ପରମ ପିତା, ହେ ପରମ ପିତା। ଏତେ ଗୁଡାଏ ଏତେ ଗୁଡାଏ ଜ୍ଞାନ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ, ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ କଥା ଯେ ଆପଣ ଏ ସମାଜ ପାଇଁ କଣ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବେ? ସମସ୍ତେ ନିଜ ଉପରେ ଭରସା କରିବା ଦରକାର, ଜଣେ ଅନ୍ୟ ଜଣକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଦରକାର। ନିଜ ଉପରେ ନିଜ ଭରସା ରଖିଲେ ଆପଣ ଜଣେ ବଞ୍ଚିପାରିବେ। ପର କଥା ଶୁଣିବା କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଆଜିକା ଦୁନିଆ ଏତେ ମାନେ ସଂଘର୍ଷମୟ ହେଇଯାଇଛି। ଦିନ ତ ଆସିବ, ଦେଖିବେ ଆମ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସହର ପାଖର ଯେତେ ଗାଁ, ସେ ଗାଁରୁ ଯେତେବେଳେ ଚାଷ ଜମି ସରିଗଲାଣି, ଲୋକଙ୍କର ମନରେ ଆଜି ତାଙ୍କ ପାଖେ ପଇସା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଦିନ ଆସିବ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ମନରୁ ଆଉ ଦମ୍ଭ ନଥିବ, କାରଣ ଚାଷ ଜମି ନଥିବ। ଖାଇବା ପାଇଁ କଣଟା କରିଦେଲେ ତ ଭିଟାମିନ୍ର ଜିନିଷ ନା, ସେତେବେଳେ ମାଟି ବିକିଲେ ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତି ବାୟା। ଏତେ ତ ବାୟା ଶବ୍ଦ ନାହିଁ ନା, ସମସ୍ତେ ବିକିବା ମୋହରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ସବୁ ସରି ସରି ଯାଉଛି, ନିଜ ସାଧନା, ନିଜ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଭାଇଚାରା, ସ୍ନେହ ଦେବା, ସ୍ନେହ ପାଇବା। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବିନି କି ସ୍ନେହ ଦେବିନି, ଆପଣ ମୋତେ ଭଲ ପାଇବେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ରାଗିବି, ରାଗିଲେ ଆପଣ ମୋତେ ବିରକ୍ତ ହେବେନି?
ମୁଁ ଯଦି ଦେଖି ହସିଦେଲି ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହବ? ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ମୁମ୍ବଇ ନା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ, ବିଶ୍ୱାସ, ନିଜ କାମ ଉପରେ ଭରସା ରଖନ୍ତୁ ସବୁଠି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଥିଲେ ଜଣେ ଆଇନଜୀବୀ, ଖାଲି ଆଇନଜୀବୀ ନୁହନ୍ତି, ଜଣେ ଆଇନଜୀବୀ କେବଳ ଆଇନଜୀବୀ ନୁହନ୍ତି, ଅନେକ ଗୁଣର ଅଧିକାରୀ। ଗୀତ କହିପାରନ୍ତି, ଲେଖା କହିପାରନ୍ତି, ଯାହା ପ୍ରଥମରୁ ଆମେ କହି ଆସିଛୁ। ଜଣେ ବଂଶୀବାଦକ ମଧ୍ୟ, ଜଣେ ବଂଶୀବାଦକ, ଜଣେ ମଞ୍ଚ ଅଭିନୟର ଅଭିନେତା ମଧ୍ୟ, ଆଉ ତା ସହିତ ଅନେକ ଲେଖା ଆଉ ଅନେକ ଲେଖନୀ ତାଙ୍କର କଲମ ମୁନରୁ ଝରି ଆସିଛି, ଯାହା ପାଇଁ ଏ ସମାଜ ପାଇଁ ସେ କିଛି କରିବାର ଯୋଉ ତାଙ୍କର ସେ କିଛି ସମାଜ ପାଇଁ କରିବାର ତାଙ୍କ ମନରେ ଯୋଉ ଆକାଂକ୍ଷା ରହିଛି, ସେଇ ଦିଗରେ ସେ ଆଗେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥା ଆପଣଙ୍କର ଉପସ୍ଥାପନ କଲୁ। କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆପଣ ଜଣାଇବେ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ରାଜାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଶା।